Sen turup dur da. Tartasın? Tartma. Telefonu tartma. Telefonu tartma. Tartma. Boldu boldu. Tartma çık. Bunun telefonu bu. Tartma. Tartıla. Tartma. Ne oldu otasın? Alo. Tartma dedim. Şunu da mı? Anlar o. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'alaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana qirqi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi jana salovatlari bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli musulmon bir to'g'anlar. O'shentib tinchib qolgan bozor qo'rg'onda qayradan dag'i chir chiqdi. Bu safar Makarenka maktabinde Jo'luqa da, Orozoga da qarshi chiqishdi. Romalizni nimaga juvaldingiz? Direktor so'zyapti-da. Kim? Ro'g'onni kirgizmaydimi? So'kib qoldi. Ay, uydan o'rab kelasizlar, bu kelib yechib olasizlar. Nima yechyapsiz ro'molingizni? Yo'q qiz. Ro'molni kirgizmaydimi? Oroza qarmadilarmi? Qarmadim. Qarmadingmi sen? Azamat. O'zing ash deb aytavi? Ejik aytib, bu qashqaymi? Qaysi ejik ash dedi? Birga tonbayman. Ha, sen qancha klassdasan? Men-da 3-chi. 3-klassda Azamat, Qachon ash to'lmas? Obedda aytib. Maktabda Orozoga ne dedi? Maktabda Tutib dedi. turganmi kimdir aytib qo'ydi-da. Ha, qarmoqli maktab direktor aytib turib. Sen qancha klassdasan? 4-klass. Sen Oroza qarmadingmi? Yo'q. Sağam ne dedi ejekiler? Ne dedi ejekiler? O'zim ashda yotibdi. Men bir kun ochgan yo'qman. Ochgan yo'qsanmi? Kim qaysi ejik aytadi? Maqsad kun. Ha, qancha kun aytdi? Qancha yo'l aytdi? Kun aytdi. Kun aytadi. O'zing ashdi. Ne sebepten ashdi? Lo'yim ashda aytdi. Aytsan siz qizlarınız Makarenkada o'qiymi? Ava 3 qizim bor, Makarenkada o'qishadi. Makarenkada qanday nima natura ishlari bor? Demak, shu Makarenkada shu o'ramoqroq aytgan. Yo'liq saldirib aytadi. Ova, ayollar borsa ham cho'nglar, opalar, ularga ham yesh anday deyishgan-da. Apalar nadagu? Ova. Qizlarınız ne oldu hozir? Qanaqa ahvoli qanday bo'ldi qizlaringizning? Biri ana balki maktabga o'tib ketdim. Menda ro'mol o'rangani zapret etkanda bu maktabda. Ova, shunday. O belki nimasi bor, shu borib yechib kirishayotgan-da. Chechib kirishadi. Maktabgacha o'rabgan, undan keyin yechib kirdi. Bir qizimiz Chidavoy boshqa maktabga ketib qoldi. Ova, cho'ng shunday. Oroza qarmagani ursatmagan maktabda? Ro'zayni ochish deb degan ekan, yolg'onda bunday qilib qo'ydim deb shunday dedi. Qarmadinglarmi? Qancha klassini? Ejiklar ne dedi Oroza bo'yicha? Siz yoshsizlar qarmoqladi. Qarmoqladi-da. Emi mugallimlerdi o'qib ko'rali. So'mas bo'g'ay. Şey ishlaysizmi? Qonishbek atmi. Demak, maktab mustavi bo'yicha Oroza qarmasa bo'lmaydi. Oroza qarmaganға жаш балдарга болбойт. Qancha yoshdan bo'lmaydi? Эми балакаттан өткөндөн кийин анан кармаш керек. Они же маленькие. Ребенок до 15 лет это растущий организм, он не должен держать уразу. Держать пост разрешается? В школе детям не разрешается. Не разрешается, да? Да. O'quvchilar cho'ng'aygonga cheyin Oroza qarmog'iga tiyuv solinadi ekan. По уставу школы разрешается держать пост, мусульманский пост? По уставу школы нет, не разрешается. Это там возраст имеет значение или нет? Конечно, имеет. Дети маленькие. До скольки там не имеют права держать пост? Пока в школе учатся, они не имеют права держать. До 18 Хотя лет. бы с 16-18 лет, пожалуйста. Это где-то указано, где-то в законах? Есть Конституция Киргизстана. Көрсө, Qirg'iz Respublikasының Konstitutsiyasында Orozoga tiyuv solinadi ekan. Bilbese bilbeyim deb ele qo'yboybu. Bul жолдоп урдура бербей. Бул келген бирөө ошол жердин мугалими экен. Көрүнүшүнөн жолдо баратып бир тип өтөйүнчү ушул мектепке деген кой кайтарган бирөөгө окшойт. Окуучулардан форманы талап кылганды билишет. А өздөрү болсо итин эркелетип ойноткон кийими менен келе беришет. Эми сөздөрүнө көңүл бөлсөк. У нас школьная форма написана. У нас договор составлен с родителями, где они
указали и расписали, что они и их дети будут соблюдать форму. Жоолук менен мектепке келсе болбойт экен. Уставда ушундай көрсөтүлгөн экен. Где написано, что мусульманский флаг разрешено? Покажите мне закон. Принесите мне закон, где написано, что ношение мусульманских флагов разрешено ученикам. Принесите. Что, 26 января Министерство... Я знаю, читала, видела, слышала, все это читала. Вы не думайте, что там не написано «разрешается». Прокуратура буларга карата тийиштүү чараларды көрбөгөн көрүнөт. Вы не имеете права, вы не имеете права. Почему запрещаете заходить? Потому что вы... Janaza o'qitmayman men debdi. Xudodan ham balandmi u, ha? Xudodan ham balandmi men janaza o'qitmaydigan. Meni janazamni-chi talashib o'qishadi. Rahimjon qori o'qiydi, o'zim o'g'lim o'qiydi. Ошентип бул маселени жакшы тарапка чечип берер деген үмүт менен районага барсак, маселени угуп да койбостон сабатсыздарча кууп чыкты. Канчалаган мыйзам бузууларды да кылды. Yok, sizler ne var? Kart var. İcaz var. Anlayın suçu. Ne bileyim sen? Kartını savuklar buzul otur. Durup dursan sen. Sen durup dur da. Karttasın? Kart var. Telefonu takma. Telefonu takma. Kart var. Oğlum. Kart var çık. Telefonu takmayayım mı? Şurada işte. Kart var. Telefonu takma. Telefonu. Oğlum. Bunun telefonu mu? Evet. Kart var. Tart kıla. Evet. Kart var. Ne oldu? Allah. Kart var. Şunu da mı? Tart. Anlar o. Yaşlar kay oğlum. Anlar o. Ne usta satın? Anlar o. Yaşlar kay oğlum. Yaşlar kay oğlum. Anlar o. Size mizan жақсы білесіз керек бұл. Мизан деген ішкі боласыз. Руа. Әрбір болатқаныңыз камера жазылып жатасыз. Әрбір болатқан ішіңіз керек болса камера жазылып жатыр. Бұлар вообще без миллион болып кетті. Адам бұға жетіп ұшты миллион деп басқарып білмейді. Біз мизан шегінде келдік біз. Ama ne söylese apartlı böyle. Korkulu Сариевдин бул кылганы мен мусулмандардын укуктарын урдум. Жоолугун да, орозосун да жыйыштырсын. Менин айтканым болот. Мен чечем. Менин буйругум менен иш кыласыңар деп мусулмандарды Рамазандын күнүндө үстүнөн күлүп, шапалактан нары бир тарткандай эле болду. Ачынында бул Сариевдин кылыгы буга чейин да Кыргызстан боюнча дуу болгон эле. Бирок бул ага чымын чакканчалык да таасир бербептир. Тескерисинче ошончо маселелерден кийин ан сайын өчөшүп, эми мажбурлап оозуна тамак салып, орозо кармаган окуучулардын оозун аштырып жатыптыр. Ошол мектепте. Бул эмне деген акмакчылык? Эмне деген мыйзам бузуу? Эмне деген жүзү каралык? Бизди кызыктырган суроо пайда болду ушул жерде. Эмне үчүн ушунча ызуучу чыккан, мыйзамдарды одоно бузган бул сөгүнчөк Сариев эмне үчүн дагы деле ордунда олтурат? Эмне үчүн балдарыбыздын укугун тебелеген акмак иштен алынбайт? Бул жерде кандай кызыкчылыктар бар? Мунун аркасынан түшүп, иштерин териштире турган эл өкүлдөрү кайда олтурат? Эртең Алланын алдында ар бир ооз ачкан окуучу үчүн, ар бир жоолугун чечкен кыз үчүн силер да жооп бересиңер, урматтуу депутаттар. Ошону эстен чыгарбагыла. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Эмне Таластагы анан Базаркондогу мектептерде орозо кармаган окуучулардын ооздорун мажбур аштырып койгондугунча кандай жыйынтык чыгарабыз? Биринчиден, ден соолугуна зыян келеби, зыян келбейби, эс алып калабы, эс алып калбайбы? Ал ошол мектеп окуучунун өзүнүн иши, өзү чечет алчы. Орозо кармай кармабайбы, ден соолугуна зыянбы, эмне зыян, эмне пайда? Ал ден соолугуна зыян болгон учурда деле аны эч ким мажбурлап оозуна тамак бере албайт. Тем более орозосун буздура албайт да, бул өтө грубый нарушение. Так, бир гана дарыгердин көрсөтмөсү менен ата-энеси болуп бир кеңешип туруп, анан өзү орозо кармабай өзү чечим чыгыш керек болду. Ага эч ким мажбурлай албайт, бул өтө оддоно түрдө мыйзам бузуу, укук бузуу. Ал эми могу Таластагы мектептин директору биз өтө адекваттуу мамиле жасады, өзүнүн каталарын мойнуна алды, күнөөсүн мойнуна алды. Убада берди экинчи кысым болбойт экенине, бул жакшы көрүнүш. Ал эми Базаркондо Макаренко мектебинде мугалимдер ачык эле айтышты. 16 жашка чейин, 18 жашка чейин орозо кармаган болбойт дешти. Тамактар ысырап болуп кетет, аны ар кандай бала берип жаш баланын сөздөрүн айтышты.
мектептин директору болсо качып бекинип алды. Көрсө ал райондун кабинетине бекинип алган экен. Биз районго барсак, Базаркон райондук билим берүү бөлүм башчысы Сарипов Сопбек Камалович бизди киргизбей, камерасы жок сүйлөшөбүз, мен жеке сүйлөшөм деди, башкача сүйлөшөм деди. Күч колдонуп колум кайрып микрофондорду сындырган аракет кылды. Мен менен кошо келген атанын дагы телефону кайрып бузган аракет кылды. Бизди күчкө салып чыгарып салды. Бул деген эмнеси? Бул ушул силер мусулмандар, силер укуңарды көп коргой бербегиле, көп орозо, намаз, хиджаб деп мен башым оорута бербегиле деген мамилеси катары гана көрдүк. Эми акылы жетпесе, илимий тажрыйбасы жетпесе, айла жоктон күч колдонгону башка аргасы жок ошо. Сила есть ума не надо деген ушу да эмечи.